Okay, good morning. Today we will start with our topic, our previous topic, that is linked list. As you know, linked list is nothing but collection of nodes in which a node, what you call element, is connected with another node. The last element of the node represents null value. In programming, we usually say that it is -1. Linked list can be divided into three categories: single linked list, double linked list, circular linked list, double E or double linked list, your wish, you can write any, and circular linked list. All of you observe this very carefully. These are the fundamental elements. If you understand single linked list, then only you can understanding double linked list and also circular. So we are going to concentrate more on single linked list so that it is very easy for you to understand double and circular. So consider this is the starting address. It is a point which contains address of the first node. Address of the first node. This node contains address of the next node. Next node contains address of the next node. Next node contains address of the next node. Here, the last node contains a value called a null value. Here, the data elements 2, 7, 4, 3. In a single linked list, a node contains two parts. One part belongs to data. Second part belongs to the next. It is a point. What is the next? This pointer contains address of next node. Next is a pointer that contains address of next node. This is a single linked list. In a single linked list, the data elements are organized in two parts. One is called data field. Second one is called next field. What is this next field? Next field is nothing but a pointer. What is that pointer? It points to the next node. It points to the next node. What it points? It contains address of the next node. It contains address of next node. Whereas double linked list is concerned, we have this, for example, this is the data element 4. There is a pointer, next pointer, point to the next node. And here, this pointer contains address of the previous. There are three elements here. The first one is data. This is called as a data. And this is called as a next. And this is called previous. That means a node contains three parts. One part belongs to data field. This particular part belongs to the data field. One part belongs to the next field. This is a pointer which point to the next node. Here also it contains address of the previous node. Next node. Here this is null. This contains address of the previous. So in this case,
every node contains 3 parts. Every node contains 3 parts. The first part belongs to previous address of a node. Second part belongs to the data field. Third part belongs to the next field. What is next? Address of a node. Next node will be contained by a double linked list. What is that? Double linked list. Whereas circular linked list is concerned. In the case of circular linked list, this linked list may be applicable for either single linked list or double linked list. Either single linked list or double linked list. In this case, consider this is the node. Consider 1. It contains address of 2. That is the next node. And this is the next node called 3. This is a pointer to the next. This is 4. This circular linked list do not have any null pointer. The last value is pointing to the address of the first node, which means that it creates a cycle. What is that? It creates a cycle. The entire cycle will be created by a model. What is that? It is a circular linked list. Once again, there are 3 categories of linked list. What is that? 3 categories of linked list. These 3 categories can be in the form of single linked list, double linked list, circular linked list. In the case of single linked list, we have a node structure. This node structure consists of this way. This is called as data field, and this is called as a pointer to the next. Whereas this next linked list is concerned. Double linked list is concerned. Double linked list contains previous node address, data value, next node address. It contains 3 fields. How many fields? 3 fields. How? This is called 3 fields in double linked list. This is the data, whatever the data you are storing. This is the next pointer, which contains address of the next node. And this is previous pointer, which contains address of the previous node. So, okay, example చూడండి. నేనున్నాను, అలానే మీ నాన్నగారు ఉన్నారు, మీరున్నారు. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో నేను స్టార్టింగ్ అడ్రస్ అయితే నేను మీ నాన్నగారు చేయబట్టుకున్నాను. లింక్ అనమాట. ఐ ఆమ్ ద డేటా. I hold address of the next data. మీ నాన్నగారు డేటా ఆయన మీ చేయబట్టుకున్నారు. అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్. మీరు అమ్మ చేయబట్టుకున్నారు. అమ్మ చెల్లి చేయబట్టుకున్నారు. ఇంకెవరు లేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a null. ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ లింక్. నేను స్టార్టింగ్ అండి, నాకు ప్రీవియస్ ఎవరు లేరు, కాబట్టి నేను ఉంటాను, నేను చేయబట్టుకుంటాను అంటే దాన్ని ఎలా చెప్తున్నాను? ఎవ్రీ పాయింటర్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ నోడ్. ఇంకొక తాడు కట్టాను ఇటు ఇటు. ఎవ్రీ నోడ్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ బోత్ ద ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్. ఒక నెక్స్ట్ అడ్రస్ కాదు, ప్రీవియస్ అడ్రస్ కూడా. నా చైన్ ఒక లింకా, మీ నాన్నగారు చైన్ ఇంకో లింకా కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేతులు ఇలా పట్టుకోకుండా భుజం మీద ఇలా చేయేశారు అనుకోండి. ఆయన ఇలా భుజం మీద చేయేశారు, నేను ఇలా భుజం మీద చేయేశాను అంటే ఏమన్నట్టు? ఇట్లా దేర్ ఆర్ 2 పాయింటర్స్. వన్ ఈజ్ పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్, వన్ ఈజ్ పాయింట్ టు ది ప్రీవియస్. ఇది సింగిల్. అలా కాకుండా లాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ నోడ్ ని కనుక రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్. దాన్ని ఏమంటారమ్మా?
circular linked list అంటారు. What is that? Circular linked list. Now let us start with single linked list. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కనుక మీకు వస్తే డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్, సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ వచ్చేసినట్టే. నేను సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్కి వెళ్ళినంత డీటెయిల్ గా వాటికి వెళ్ళను, ఎందుకంటే అలా ప్రతిదీ డీటెయిల్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఇంకో 10 గంటలు ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ తెలిస్తే చాలు, మిగతావన్నీ వచ్చేస్తాయి. నేను ఏదైతే పాయింట్ మీకు కావాలో ఆ పాయింటే చెప్తాను అక్కడ. ఓకే, ఏ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ is a simple type of linked list in which every node contains data and a pointer to the next node of the same data type. Just now I told you, in a single linked list, we have a node structure. In this node, we have the data elements, and this is the next pointer, which point to the next. What it holds? This is the next pointer that holds address of another node or next node of the same data type. By saying that the node contains a pointer to the next node, which means that node stores address of the next node. What is that? Address of the next node in sequence. Address of the next node in sequence. A single linked list allows traversal of data in only one direction. మనం ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళటానికి ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి? ట్రావెలింగ్, యాక్సెసింగ్. ఇప్పుడు 1 by 1 వస్తాం. Here, before going to these elements, let us go through one example. What are various operations on linked list? What are various operations on linked list? I told you, in the case of where stacks, we can have push operation, pop operation, push operation, pop operation, and then next one is, in the case of queue, insert, delete, like that. In the case of linked list also, we can have creation of a linked list. That creating a linked list, and then creating a linked list. We can insert an element onto the linked list. Be careful. Insert is an operation. It consists of 3 parts. Insert at the starting stage called begin. Insert at some location, insert at end. జాగ్రత్తగా గమనించండి అన్న, ఇది ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ అనుకోండి. దీనిలో డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఏమో నల్ అని చెప్పాను, ఇదేమో స్టార్ట్ అని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ ఎ పాయింట్. In the case of insert operation, what it performs, in the case of insertion, we are going to insert an element at some location. ఎలా అమ్మా? ఇక్కడ insert at begin, insert at begin, insert at some location, insert at some location, insert at end. ఇన్సర్షన్ అనేటువంటిది 3 రకాలుగా జరగవచ్చు లింక్ లిస్ట్. స్టాక్ అనుకోండి, ఒకటేనన్నా. పుష్ an element onto the stack, remove an element from the stack, push and pop. Inserting an element onto the queue, deleting an element from the queue, displaying the elements of the queue. మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇన్సర్టింగ్ అంటే ఎటువంటిది 3 levels లో చెప్తారు లింక్డ్ లిస్ట్ లో. ఇన్సర్ట్ ఎట్ బిగిన్ స్టేజ్, ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ గనక లింక్డ్ లిస్ట్ అయ్యి ఉంటే
insert at begin ani, or insert at start ani, insert at end ani, insert at some location ani cheptam. There are three categories of insert operations: insert at begin, insert at end, insert at somewhere. Even deletion also have the same properties. Deletion at the starting position, delete at some specified location, deletion of data at ending of the location. Even we can have merging of two lists, two sorted lists can be defined, merging. We can perform sort operation, concatenation operation, search operation, etc. But basically, even traversal operation, these are various operations on linked list. ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. లింక్డ్ లిస్ట్ లో బిగిన్ పొజిషన్ లో కానీ, సమ్ లొకేషన్ లో కానీ, ఎండింగ్ లో కానీ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ అన్ ఐటమ్. delete at the beginning, delete at some location, deletion at ending position is possible. Traversing, traveling, accessing the elements is said to be traversal. Two sorted lists can be grouped, merging. Arrangement called sorting, joining, concatenation. Search for the element called searching. So we will see one after another all these aspects. ఒక్కొక్క aspect ni one by one మనం వెళ్దాం అంటే. First operation is traversing a linked list. ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్ గా రాసేస్తారు. బై హార్ట్ అస్సలు చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. క్లాసు జాగ్రత్తగా వింటే చాలు, మీరు ఓన్ గా రాస్తారండి. ఐ విల్ అష్యూర్ యు. వాట్ ఈస్ meant by traversing? Traversing is nothing but accessing the elements of a linked list. What are the elements? Elements is nothing but nodes. Traversing means accessing the nodes of a list in order to perform some processing on them. In order to perform some processing on them. Linked list lo ఏదైనా, for example processing ఏంటి? I want to print the list elements. Linked list లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ప్రింట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ traversing. Traversing a linked list means accessing the nodes of the list in order to perform some processing on them. Linked list always contains a pointer variable. What is that? Start. Start is a pointer variable. What is start? Start contains address of the first node. Start లో ఏముంటుందమ్మా? అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. చెప్పాను మీకు, ఇదిగోండి అన్న, స్టార్ట్ అనేటువంటి ఒక పాయింటర్ ఉంది. ఈ పాయింటర్ లో ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. దీనిలో 10 డేటా ఎలిమెంట్స్, 10, 20, 30, 40, ఇంకేమీ లేవు నల్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 1000 అనుకుంటే 1004, 1008, 1012 అనుకుంటే ఇందులో మీరు గమనిస్తే స్టార్ట్ లో ఎంత ఉంటుందండి అంటే 1000 వాల్యూ ఉంటుంది. బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నోడ్. నెక్స్ట్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి? దీనిలో 1004 ఉంటుంది, 1008 ఉంటుంది, 1012 ఉంటుంది, నల్ ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఏంటన్నా? అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ నోడ్. ఇదే కదా నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత? 1004. So a linked list always contains a pointer variable called start, which stores the address of the first node of the list. Last node నేను చెప్పామండి,
the last node can be represented by a pointer field null, or in the case of computer programming, we may use minus. So end of the list is marked by storing a null or -1 in the next field of the last node. For traversing a linked list, we also make use of a pointer variable called a PTR, which point to the node that is currently being accessed. మనం ఈ ట్రావర్సింగ్ కోసం PTR అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ PTR అనే వేరియబుల్ ఏ నోడ్ అయితే మీరు యాక్సెస్ చేస్తారో ఆ నోడ్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటోంది. ముందుగా అల్గోరిథం తెలుసుకొని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ లోకి వెళ్దాం. సార్, ఒకటి, మీరు అల్గోరిథం గనక నేర్చుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటిది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. మీకు ముందుగా అల్గోరిథమే రావాలి. చాలా ఈజీ అండి అల్గోరిథం కూడా. ఈ అల్గోరిథం వస్తే రేపు డబుల్ లింక్ లిస్టులు కానివ్వండి, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్టులు కానివ్వండి, ఈజీ అయిపోతాయి. నేను మరలా అక్కడ అల్గోరిథమ్స్ చెప్పనండి, ఇక్కడ మాత్రమే డీటెయిల్ గా వెళ్తాను, ఇక్కడ మాత్రమే డీటెయిల్ గా చెప్తాను. అక్కడ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ దగ్గర, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ దగ్గర చెప్పిన పాయింటే మరలా చెప్పాలి అంటే కుదరదు, టైం కూడా ఉండదు. ఇప్పటికే మనం చాలా స్లోగా చెప్పుకుంటున్నాం. తప్పదు, డేటా స్ట్రక్చర్స్ కి అవసరం అండి. మనం హడావుడిగా వెళ్ళటానికి కుదరదు, బికాస్ ప్రోగ్రామింగ్. సో జాగ్రత్తగా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను, కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టార్ట్. These are the nodes 1, 2, 3, 4. Okay, be careful. Set. చూడమ్మా, మనకి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ హోల్డ్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారు? స్టార్ట్ అంటారు. దీని యొక్క అడ్రస్ దీనిలో హోల్డ్ చేసుకున్నా. సెట్ PTR is equal to start. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ నోడే కదా. Pointer is pointing to the current node called first node. మనం లింక్డ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పటిదాకా చేయాలి? ఈ వాల్యూ అనేటువంటిది ఇక నెక్స్ట్ నోడ్ లేనంత వరకు చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్. పాయింటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్. ఓకే, రిపీట్ స్టెప్ 3 and 4 while PTR is not equal to null. PTR is equal to null అయింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లిస్ట్ ఎండింగ్ అయిపోయిందనే కదా, ఇంకా ట్రావర్స్ చేయడానికి ఏం లేదు కదా. సో మనం వైల్ లూప్ ఎప్పటిదాకా కంటిన్యూ చేయాలండి? లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత వరకు కంటిన్యూ చేయాలి. లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత వరకు మనం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. we have to continue in the list of elements. కంపల్సరిగా ఆ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత వరకు మనం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాల్సిందే. ఓకే అండి, రైట్. ఇందులో ఫస్ట్ ఏం చేశాను? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ను హోల్డ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఏం చేశాను? వైల్ పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు ఏం చెప్పామమ్మా? పాయింటర్ ఆరో డేటా. జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటా పార్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నెక్స్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? దీని అడ్రస్ హోల్డ్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో pointer is not equal to null అయ్యేంత వరకు apply process to the pointer data. What is PTR to the data? Is equal to 1. For example, ఇది 1000 నేను లొకేషన్ అనుకుంటే, ఇది 1004 అనుకుంటే, నెక్స్ట్ లో ఏముందమ్మా? 1004 ఉండాలి. అప్లై ప్రాసెస్ టు ద డేటా అంటే PTR డేటా ఎంత? 1. Set PTR is equal to PTR implies next, point to the next. ఎంత? That is equal to 1004.
which points to the next, which point to the next. ఇప్పుడు pointer to the data ఎంత is equal to 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, pointer to the next కదమ్మా, again we move on to the next. while ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1008 అనుకోండి, 1008, ఇది 1012. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, while pointer is not equal to null, కాదు కదా, pointer is not equal to null కాదు, pointer is equal to null కాదు, కాబట్టి లోపలికి వచ్చాం. అప్లై ది సేమ్ ప్రాసెస్. ఏం చేశాను, 3ని తీసుకున్నాను, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్, ఓకే 4ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్లా, నల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. వైల్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ అయినంత వరకు జరుగుతూనే ఉంటది, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసాను, ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఎగ్జిట్. ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి, ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేసేటువంటి మెకానిజం ని we call it as a traversing. Okay, very simple. Listen, in this algorithm we first initialize the pointer variable that contains address of the start, which means that it contains address of the first node of the linked list. In step 2, then step 2, a while loop is executed which is repeatedly till PTR processes the last node, which means that it encounters null, the process will stop. అందుకే కదమ్మా రిపీట్, ఇది while loop, repeat 3 and 4 while PTR is not equal to null. PTR is equal to null అయిపోయింది అనుకోండి, then we are going to stop. PTR null అవ్వలేదు అనుకోండి, we are going to repeat the process. Apply the process to the PTR implies data, which means that processing is nothing but this is the data element, I am going to print that element. So we apply the process called print to the current node, that is node pointed by a pointer. We move to the next node by making the pointer variable point to the node whose address is stored in the next field. అలా రిపీటెడ్ గా మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే, రిపీటెడ్ గా ప్రాసెస్ చేస్తే మనకి వాట్ ఈస్ దట్, ట్రావర్సింగ్. వాట్ ఈస్ దట్, ట్రావర్సింగ్ అంటారండి. అంటే ప్రతి నోడ్ ని యాక్సెస్ చేసేటువంటి మెకానిజం ని we call it as traversing అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది, I want to count the number of elements in a list. నా దగ్గర చూడమ్మా, స్టార్ట్ అన్నాను, 1 4 8 3, ఇది నల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు by seeing this you can say that we have 4 elements. By seeing this linked list you can say that linked list contains 4 elements. మీరు చెప్పగలుగుతారు 4. ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. మనం ఒక సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఫస్ట్ నేనున్నాను, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ నేనేనండి, స్టార్ట్ లో నేనున్నాను, నా అడ్రస్ ఫస్ట్. మీ నాన్నగారు ఉన్నారు, నేనేం చేశాను, ఈ చేతిని అలా కనెక్ట్ చేశాను, నెక్స్ట్ నోడ్ పాయింట్ ది ఇలా పాయింట్ చేశాను, మీ నాన్నగారు ఉన్నారు అక్కడ, అమ్మున్నారు, చెల్లున్నారు, లేదా మీరున్నారు, మొత్తం 4 ఉన్నా, నా 5గురు ఉన్నారు. లేకపోతే టోటలీ వి హ్యావ్ మనకి ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, 8 లేకపోతే 18 తీసుకు ఇలా ఉన్నారండి. ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, I want to count the number of elements. I want to count
the number of elements in a list. బాబు నా దగ్గర ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానండి, పాయింటర్ తీసుకుంటానా. పాయింటర్ ఎవరిని పాయింట్ చేస్తోంది, ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ చేస్తో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటాను. ఇనీషియల్ గా కౌంట్ ఎంత, 0. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత, 0 + 1 1. నల్ అవుతుందా, కాదు. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటాను అంటే 1 + 1 ఎంత, 2. పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్లా, కాదు. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటాను 2 + 1 3. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటాను 3 + 1 4. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటాను 4 + 1 5. ఇప్పుడు పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్లే కదండి, అంటే ఇంకెవరు లేరు కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద కౌంట్ వాల్యూ 5. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటే గనక, అంటే ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై అయింది కాబట్టి ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వాల్యూ కాల్డ్ కౌంట్. జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఏం లేదండి, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుందండి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటిది వెరీ సింపుల్ టాపిక్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఈజీలీ. అదర్వైజ్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, అదర్వైజ్ ఇట్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్. సో we are going to write an algorithm to count the number of nodes in a linked list. To do this, we have to traverse each and every node. Traversal అంటే ఏంటి సార్, ప్రతి ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడాన్ని ఏమంటారు, ట్రావెర్సల్ అంటారు. అదే కదా మనం చెప్పాము ఇంతకు ముందు. We are going to traverse. What traverse means? Traversal is nothing but accessing. Traversal అంటే ఏం లేదండి, మీరు ఒక పర్టికులర్ node ని యాక్సెస్ చేయడమే. While traversing each and every node, we have to increment the count value or a counter value by 1. Once we reach null, then when all the nodes of the linked list have been traversed, the final value of the counter will be displayed. Count is equal to 0 అనుకున్నాను. Pointer is equal to start అన్నాను, which point to the current, what you call starting address of the node, what you call first node. While pointer is not equal to null అయ్యేంత వరకు, null అయితే ఆగిపోతాం. null అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఆగిపోతాం. 4 and 5 రిపీట్ చేయమన్నాను. ఎప్పుడైతే పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు null అయిందో, అంటే null కాలేదో, కౌంటర్ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. కౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యాక ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. మరలా పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ కాదు, కౌంట్ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. ఎప్పుడైతే నల్ అవుతుందో ఎండ్ అయిపోయి లూపు రైట్ ద కౌంట్. రైట్ అంటే ఏం లేదండి, రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే ప్రింట్ఎఫ్ అని అర్థం. ప్రింట్ ద కౌంట్ వాల్యూ అని అర్థం. ఇది ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ దట్, కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ లింక్. Counting the number of elements in a linked list is determined by, counting the number of elements is determined by a model what we call count. One is for next one. What is the next one? In this case, all of you listen carefully. Very, very important topic. If you understood it easily, it is very easy for you to write everything. It is very easy for you to write everything. There is no need to by heart the concept. మీరు ఎక్కడా కూడా బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యండి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, చాలా ఈజీ. రైట్ సార్. Next operation is a searching. ఏం లేదమ్మా సెర్చ్ ఆపరేషన్ అంటే, నా దగ్గర ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ ఉందండి. 1 5 3 2 7. These are the nodes.
This is the last element. This is a starting address, will be held by a pointer called a start. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను ఒక వాల్యూ ఇస్తానండి, వాల్యూ 2 అని ఇస్తాను సార్. వెదర్ 2 value 2 is located, value 2 is located in the given list or not. వాల్యూ 2 అనేటువంటిది లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా కనుక్కో. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెర్చింగ్. సో ఏం చేయాలండి, ముందుగా పాయింటర్ తీసుకుంటాను. పాయింటర్ ఫస్ట్ నోడ్ పాయింట్ చేస్తుంది. పాయింటర్ టు డేటా అంటే ఎంత, 1 కదండి. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అయిపోయిందా, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 నా, కాదు. నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్ళండి. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 నా, కాదు. 3కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళండి. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 నా, అవునండి. కాబట్టి దీని యొక్క అడ్రస్ ని పాయింటర్ దాని యొక్క అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేసుకోండి. దాన్ని పొజిషన్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లో లొకేట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 ఇచ్చారు అనుకోండి. 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాదు, 9 ఈజ్ ఈక్వల్ 5 కాదు, 9 ఈజ్ ఈక్వల్ 3 కాదు, 9 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కాదు, 9 ఈజ్ ఈక్వల్ 7 కాదు. ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ వచ్చింది. బాబు మీరు అడిగినటువంటి ఎలిమెంట్ దొరకలేదు, సెర్చింగ్ అనేటువంటిది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. సో searching a linked list means to find a particular element in a linked list. In general, a linked list consists of nodes which are divided into 2 parts. We all know information called a data field. Second one is a point. So searching means finding whether the given value is presented in the data part or not. Point తో మనకి సంబంధం లేదమ్మా, పాయింట్ తో మనకి సంబంధం లేదు. నేను అందుకే ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చేశానండి, ఎగ్జాంపుల్లో 1 5 3 2 7 దాన్ని 2తో కంపేర్ చేసుకుని లేదా 9తో కంపేర్ చేశాను. వెదర్ మీరు డిఫైన్ చేసినటువంటి మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి 5 2 63 కాన్సంట్రేట్ హియర్, యూజ్లెస్ ఫెలో, దిక్కులు చూసా దున్నపోతా, క్లాసులు వినకుండా రేపొద్దున దేనికి పనికిరావు, useless fellow. So we are going to check for 1 5 3 2 7 in the list with the value 2. ఈ 2 అనేటువంటిది ఇందులో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి సెర్చింగ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది సక్సెస్ అవ్వచ్చు లేదా ఫెయిల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎలిమెంట్ దొరికితే సక్సెస్, లేకపోతే ఫెయిల్. దొరికిందనుకోండి లొకేషన్ కూడా రిట్రీవ్ చేస్తాను. సెర్చింగ్ మీన్స్ దట్ finding whether the given value is present in the information part of the node or not. If it is present, algorithm returns the address of the node. దీనికి ఒక అల్గోరిథం చూడండి అన్న, వెరీ సింపుల్ అల్గోరిథం. పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ అడ్రస్ అన్నాను. పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, అన్ని అల్గోరిథమ్స్ లో చివరి దాకా. నేను ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను కదండి, వాల్యూ అంటే నేను చెక్ చేయాల్సిన వాల్యూ పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ ఇంప్లైస్ డేటా. అంటే ఏంటి, నోడ్ లోపల ఉన్న ఈ వాల్యూ అనేటువంటిది డేటా కిందకి వస్తుంది. పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. వాల్యూ అంటే మీకు కావలసిన వాల్యూ, పాయింటర్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఐ మీన్ రెండు ఒకటేనా, అవునండి. సో పాయింటర్ యొక్క అడ్రస్ ని పొజిషన్ లో స్టోర్ చేస్తాను, ఎగ్జిట్ అయిపోతాను, ఎందుకంటే ఎలిమెంట్ దొరికింది. అలా కాదు సార్, దొరకలేదు, ఇక్కడ 14 ఉందండి, 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి, కాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎల్స్ పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలి. అలా రిపీట్. ఇప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ జాగ్రత్తగా చూడండి అన్న, ఈ ప్రొసీజర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఓన్ గా రాసేయగలుగుతారు. ఇదంతా లింక్డ్ లిస్ట్ అండి, ఇదంతా లింక్డ్ లిస్ట్.
I want to search for the value called 4. I want to search for the value called 4. 4 ని చెక్ చేయాలనుకుంటాను. ఏం చెప్పానమ్మా? పాయింటర్ ఇంప్లైస్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి. 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ నోడ్ ఏంటి? ఇదేగా. పాయింటర్ టు ద డేటా ఎంతమ్మా? 7. 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి. కాదు. We move on to the next node. ఎంతమ్మా? 3. పాయింటర్ డేటా ఎంతమ్మా? నోడ్ లో ఉన్న డేటా 3. 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి. కాదు. 3 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4 కాబట్టి, which means that 3 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4. We move on to the next. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డేటా వాల్యూ ఎంతమ్మా? 4. పాయింటర్ టు ద డేటా 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి. అవును. పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ అవుతుంది. Position now holds the address of the node that contains the value. What is that? That contains the value. That contains the value. కాబట్టి ఏం చేయాలి? సో ఒక వాల్యూ దొరికింది అంటే yes, given value is found. Given value is found. ఏమ్మా, ఫాలో అవుతున్నారా? Is it okay? Good. మనం 3 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాము. 3 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాం. చాలా సింపుల్ గా, మరలా బ్రీఫ్ గా ఒక్కసారి మీకు చెప్తాను. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అని తీసుకున్నానమ్మా. దానిలో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి లింక్ లిస్ట్ ఇది. 10, 20, 30, 40, 50. దీనిలో ఏముందమ్మా? దీని అడ్రస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. మా నెక్స్ట్ అడ్రస్ అంటే మనం ఇలా పాయింట్ చేస్తున్నాం, కానీ ఒరిజినల్ గా ఇక్కడ మెమరీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ అనేటువంటి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? పాయింటర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోండి, దాన్ని స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ పాయింట్ చేయండి, ప్రాసెస్ చేయండి, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అనండి, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అనండి, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అనండి, పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్. ఎప్పుడైతే నల్ అయిపోతుందో ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రావర్సింగ్. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? ట్రావర్సింగ్ అంటారు. ట్రావెలింగ్, యాక్సెసింగ్ ద నోట్స్. అలా కాదు. సెకండ్ ఏం చెప్పాను? ఐ వాంట్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్. కౌంటింగ్ కోసం ఏం చేయాలండి? ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. నాకు కౌంట్ వాల్యూ 5 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ 5. పాయింటర్ తీసుకోండి, పాయింటర్ ఉంది, పాయింట్ చేస్తుంది డేటాని. కౌంట్ వాల్యూని 1 తో ఇంక్రిమెంట్ చేయండి, కౌంట్ వాల్యూ 1 తో ఇంక్రిమెంట్ చేయండి, కౌంట్ వాల్యూ 1 తో ఎప్పటిదాకా పాయింటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కౌంటింగ్. మరొకటి ఏంటండి? సెర్చింగ్. ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ 30. పాయింటర్ తీసుకోండి, పాయింటర్ టు డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అవుతుందా? వాల్యూ ఎంత? 30. పాయింటర్ టు డేటాలో ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. కాదు కదండి, కాబట్టి నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి. పాయింటర్ నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది. పాయింటర్ టు డేటా ఎంతమ్మా? 20. 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30నా? కాదండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ చేస్తే. పాయింటర్ టు డేటా 30 అండి, మీకు కావాల్సింది కూడా 30. ఎస్, కాబట్టి దీని యొక్క పొజిషన్ ని హోల్డ్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. 70 అని ఇచ్చారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, లేదా 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70. కాదు, 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70, 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70, 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70, 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70. నల్ అయిపోయింది కదా. నల్ అయిపోయినప్పుడు ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్తాం. తద్వారా లింక్డ్ లిస్ట్ లో మీకు కావలసినటువంటి ఎలిమెంట్ దొరకలేదు. The specified element is not found in the given list. సో చాలా లింక్డ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. క్రియేషన్ అని చెప్పాను, 240. కాన్సంట్రేట్. ఫస్ట్ వన్ క్రియేషన్ అని చెప్పాను. సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇన్సర్ట్.
ఇన్సర్షన్ 3 ప్లేసెస్ లో చేయొచ్చు, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో చేయొచ్చు, లేదా సెంటర్ లో స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ ఆర్ ఎండింగ్ పొజిషన్. డిలీషన్ ఆల్సో performs the same. డిలీషన్ కూడా అంతే చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు సమ్ ఆపరేషన్స్. ట్రావర్సింగ్ ఒకటి, కౌంటింగ్ ఒకటి, సెర్చింగ్ ఒకటి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే, అండ్ టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ క్రియేషన్, వాట్ యు కాల్ ఇన్సర్టింగ్. ప్రొసీజర్లు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఒకటి తెలిస్తే డబుల్ కానీ సెటిలర్ కానీ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, అలానే కాస్త అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అమ్మా. నేను ప్రతి వాళ్ళకి బొట్టు పెట్టి చెప్పలేను. ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ టు ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ, లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.